ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ صفدر سہار صاحب آپ کی سپیچز بہت اعلیٰ ہیں، لیکن آپ کی آڈیوز سن کر آپ لوگوں سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو سپیچز اعلیٰ نہیں ہوتی ہیں، لفظ کھیل ہیں، مائنڈ کی تخلیق ہے، یہ اعلیٰ یا ارذل ہوتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے یہ سپیچز آپ کو اعلیٰ لگیں، مگر شاید بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں یہ سپیچز اعلیٰ تو کجا الٹا بری لگتی ہوں گی۔ کتنے لوگ ہیں جو مجھے میسج کر کے کہتے ہیں کہ آپ غیر عملی باتیں کرتے ہیں، فرار کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر پرسنل چوائس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کی آڈیوز جو لوگ سنتے ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو حضرت میں لوگوں سے کچھ بھی توقع نہیں رکھتا۔ توقعات رکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں بالآخر ٹوٹنا ہی ٹوٹنا ہوتا ہے، اور جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو دکھ ہوتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی کے تجربے کو دکھی کرنے کا کوئی خاص شوق اب رہا نہیں ہے۔ میں اس کو ذرا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں۔ ایک درخت ہے جو سڑک کے کنارے اگ گیا، وہ لوگوں کو سایہ دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ ایک پھول ہے کھل گیا، وہ لوگوں کو خوشبو دینے کے سوا اور کیا کرے گا؟ یا اس کو نیگیٹیولی دیکھیں تو ایک پھل جو گل گیا، وہ بدبو پھیلانے کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے؟ یا ایک کانٹا جو راہ میں پڑ گیا، وہ پاؤں میں چبھنے کے علاوہ اور کیا کرے گا؟ تو میں جو ہوں وہ بس اپنا اظہار کر رہا ہوں۔ میرا یہ کام لوگوں سے جڑی توقعات سے وابستہ نہیں، یہ بس میرا اظہار ہے۔ یقیناً میں ان باتوں کو انسانی زندگی کے لیے مفید سمجھتا ہوں۔ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ لوگ زندگی کو سوئے سوئے نہ گزاریں، بلکہ جاگ کر الرٹ پریزنس کے ساتھ جئیں۔ زندگی گزاریں نہ جئیں، مگر میری توقعات ان سے کوئی وابستہ نہیں ہوتی۔ میرا کام بنیادی طور پر ڈاکٹر کا کام ہے۔ ڈاکٹر نسخہ لکھ دیتا ہے، طریقہ استعمال بتا دیتا ہے، چاہتا ہے کہ مریض ان دوائیوں کو استعمال کرے اور صحت یاب ہو جائے، مگر وہ کوئی توقعات نہیں باندھتا۔ کوئی مریض وہ دوائیاں استعمال نہ کرے تو غمزدہ نہیں ہوتا۔ میری یہ سپیچز بھی اسی نیچر کی ہیں، ان سے میری کوئی توقعات وابستہ نہیں ہیں۔ اور توقعات کی سائیکالوجی کو سمجھیں، یہ مستقبل سے جڑی ہوتی ہیں۔ کل کو یہ توقعات پوری ہوں گی تو میں پورا ہوں گا، نہیں میں اس وقت بھی اتنا ہی پورا ہوں، تب بھی اتنا ہی پورا ہوں گا اگر ان آڈیوز کو سننے والے سارے مجھے گالیاں دیں، اور تب بھی اتنا ہی پورا ہوں کہ جب سارے سننے والے ان لفظوں کی تعریف کریں۔ میرا بولنا ہو یا آپ کا سننا، میری زندگی کے تجربے کا دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو پک چکے ہوں گے، کچھ ہوں گے جو جاگنے والے ہیں، جو جاگ رہے ہوں گے۔ ان کے لیے اگر میں کسی بھی قسم کی مدد بن گیا، چند قدم ہی صحیح، اگر میں ان کی راہ میں شمع بن گیا، ان کے اندھیرے رستے کو تھوڑا سا بھی روشن کر دیا، تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ لفظ کہیں پہنچاتے نہیں، آج تک کوئی بھی فقط لفظوں کے بل پر پہنچا نہیں۔ لفظ پہنچانے والے ہوتے تو اس زمین پر تو الہامی کتابیں اور ان کے زندہ لفظ بھی موجود ہیں، سب پھر پہنچ ہی جاتے، مگر سامنے کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان بھٹک رہا ہے۔ ہاں جو جاگ گیا ان کے لیے لفظ بھی مدد ہیں، خاموشی بھی مدد ہے۔ صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا، پرندے چہچہائے، شبنم پھیلی، یہ کتنا خوبصورت منظر ہے، مگر کس کے لیے؟ وہ جو جاگ گیا ہے۔ جو سو رہا ہے اس کے لیے یہ حسن گویا موجود ہی نہیں۔ یہ سپیچز بھی ایسی ہی ہیں کہ کوئی جاگ رہا ہوگا تو ان سپیچز میں موجود خاموشی کو بھی پالے گا، اور کوئی سو رہا ہو تو اس کے سرہانے سارا دن بھی یہ سپیچز چلتی رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دوسرا سوال، ایک دوست نے پوچھا ہے کہ جو ریٹریٹ سینٹر کا منصوبہ آپ نے پیش کیا ہے اس میں ہوگا کیا؟ ریٹریٹ سینٹر کے حوالے سے دو پہلو سمجھ لیں۔ ایک تو وہی چیز جو میرا بنیادی کام ہے وہاں پر ہوگی، جو ہے کانشسنس ایکسپینشن،
شعور میں پھیلاؤ۔ یہ تو وہ کام ہے جو میں ان ویڈیوز کے ذریعے سے بھی کوشش کر رہا ہوں، اور تب بھی یہ کوشش ہوتی ہے جب ہم میڈیٹیشن کیمپ کرتے ہیں یا کسی روڈ ٹرپ پر جاتے ہیں یا انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے ریٹریٹ سینٹر کا جو بیس کیمپ میں اپنے گاؤں میں بنا رہا ہوں، وہ بھی بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ہے کہ جہاں لوگ آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، اپنے سوال، اپنے مسائل رکھ سکتے ہیں اور ہم ان پر بات کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس ریٹریٹ سینٹر کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ اس ریٹریٹ سینٹر کا یہ ہے کہ ہم اس قدیم انسانی دانش کو، یا کہہ لیں تصوف کو، روحانیت کو، جدید ٹیکنیکوں سے ہم آہنگ کر کے انسانوں کے مسائل اور عنائی زندگی کی پیچیدگیوں کو عملاً حل کریں، لوگوں کو عنائی مسائل کے حل کا میکینزم فراہم کر سکیں، تاکہ وہ انا کی سرابی نیچر، اس کے ڈیلیوژنل مسائل کو زندگی کا بوجھ بنانے کی بجائے خود اس کو سمجھیں اور ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں، تاکہ ان کی زندگی کا تجربہ شاندار اور خوبصورت ہو۔ بنیادی طور پر ایک ایسی جگہ ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں باڈی، مائنڈ، سول یعنی روح، بدن اور ذہن میں ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ ان سارے عناصر کے درمیان خوبصورت توازن اور تناسب کا نام ہے انسانی زندگی۔ انسان کا المیہ یہ ہے کہ یا وہ جانور بن جاتا ہے، یا مشین بن جاتا ہے، یا پھر مردہ ہو جاتا ہے۔ اس ریٹریٹ سینٹر کا مقصد ہوگا انسانی زندگی کی تخلیق۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اس ریٹریٹ سینٹر میں ہوں گی۔ اس حوالے سے آپ لوگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان دونوں اداروں کے لیے آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ جو بیس کیمپ میں اپنے گاؤں میں تعمیر کر رہا ہوں، اس پر کافی کام ہو چکا ہے اور ابھی کچھ ہونا باقی ہے۔ اس کی تعمیر کی تکمیل کے لیے ہمیں آپ کا مالی تعاون درکار ہے۔ جو دوست اس قابل ہوں کہ وہ اس کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈال سکیں، وہ ضرور اس سلسلے میں تعاون کریں۔ انا کھیل ہے اور غضب کا کھیل ہے۔ اس میں بھٹکنا الٹیمیٹ گول ہے۔ یہ بچے کو بھٹکاتی ہے کیونکہ وہ جانتے نہیں، اور یہ بوڑھوں کو بھٹکاتی ہے ان کے جاننے کی وجہ سے۔ ایک بھٹکتا ہے کہ راستہ نہیں جانتا، ایک بھٹکتا ہے کہ راستوں کا پتہ ہے مگر ان رستوں پر کبھی چلے نہیں، ان رستوں کو کبھی جیا نہیں۔ ہر بزرگ کو بچوں کو نصیحت کرتے سنیں، کمال حکمت جھلکتی ملے گی، مگر اسی بزرگ کو خود دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان رستوں پر چلا وہ بھی کبھی نہیں جن رستوں پر بچوں کو چلنے کی وہ نصیحتیں کر رہا ہے۔ بچوں کو نہ جاننے پر معاف کیا جا سکتا ہے، مگر وہ بوڑھا ناقابل درگزر ہے جو جاننے کا دعویٰ رکھتا ہے۔ یاد رکھنا، کم علمی درگزر ہو جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے، مگر جھوٹا علم، نہ جیا گیا علم ناقابل معافی ہے۔ تم اپنی دنیا کو غور سے دیکھنا، یہاں ایک ہی مسئلہ ملے گا، لا علمی میں علم کا سراب پال لینا۔ ہر شخص اپنے مسئلوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے مگر حل نہیں کر پاتا۔ کیا خاک سمجھتا ہے پھر وہ؟ یہ کیا علم ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے غصہ نقصان ہے، لالچ بری بلا ہے، مقابلہ فضول ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، مگر نہ غصے سے چوکتا ہے، نہ لالچ سے بھٹکتا ہے، نہ مقابلے سے آزاد ہے، نہ سچ کو جیتا ہے۔ یہ ہے علم کا سراب۔ علم وہ ہوتا ہے جو تم سے الگ کوئی حقیقت رہتا ہی نہیں، وہ تم بن جاتا ہے۔ انا علم کے ڈھونگ رچاتی ہے، سراب تراشتی ہے، وہم پالتی ہے۔ علم انا کی ڈکشنری میں موجود لفظ ہی نہیں ہے۔ یہ علم پتہ ہے کیسے ہوتا ہے؟ جیسے چھوٹا بچہ دودھ کے لیے روئے اور اسے چوسنی دے کر بہلا دیا جائے۔ بہل وہ یقیناً جاتا ہے، چپ بھی کر جاتا ہے، مگر دودھ اسے نہیں مل پاتا، غذائیت اسے نہیں مل پاتی۔ وہ یہ سراب پال لیتا ہے کہ وہ ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اس سراب سے اس کا رونا بند ہو جاتا ہے، تشنگی نہیں بجھتی۔ یہی حال اس علم کا ہے۔ غور سے دیکھنا، کسی چیز کے بارے میں تمہارا علم جتنا زیادہ بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی یہ بھی راز کھلتا جاتا ہے کہ اس چیز کے بارے میں تمہاری لا علمی بھی بڑھتی جاتی ہے۔
तुम इस अनाई इल्म को ज़ाहिरी ज़ोम बना सकते हो, नौकरी पाने का ज़रिया बना सकते हो, दूसरों पर मालूमात की धाक बिठाने का बहाना बना सकते हो, मगर इससे तिश्नगी बुझ जाए ये नहीं होगा, ये नामुमकिन है। बच्चा चूसनी को दूध समझकर रोना चुप हो सकता है, भूख को झुठला सकता है, आखिर कब तक? आखिर ये भरम टूटना ही टूटना है। सवाल पूछिए कभी अपने आप से, ये जो साइंस, फलसफा, मजहब, इलाहियात का इल्म पिछली कुछ सदियों में फैला है, इसने सवालों के जवाब ज़्यादा दिए हैं या सवाल ज़्यादा खड़े किए हैं? इल्म दौलत है तो इसने तस्कीन ज़्यादा दी है या तकलीफ़ ज़्यादा? इल्म नूर है तो इसने हमारी बसीरत को मुनव्वर ज़्यादा किया है या धुंधलाया ज़्यादा है? इल्म वजाहत है तो इसने चीज़ों को समझने की हमारी सलाहियत को बेहतर किया है या एक ऐसा शोर तख्लीक कर दिया है जिसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे पा रहा? बात ये नहीं कि इल्म में ये खासियत नहीं कि वो दौलत हो सके या रोशनी हो सके, बात यह है कि जो इल्म समझ लिया गया है वो चूसनी है, दूध नहीं। वो इल्म का भरम है, इल्म नहीं। किसी किताब को, किसी मज़हब की तालीमात को, किसी फ़लसफ़े को, किसी साइंसी मज़मून को आप हकीकत करार दे सकते हैं और उसमें कोई मुज़ायका नहीं, मगर क्या वाकई वो इल्म, वो फ़लसफ़ा, वो मज़हब, वो मज़मून आपकी तिश्नगी को बुझा भी रहा है या नहीं? अगर बुझा रहा है तो वो इल्म है, वो फिर दूध है, वो दौलत है, वो फिर नूर है। अगर नहीं तो वो धोखा है, भरम है, चूसनी है, शराब है, एक ऐसा नाकाबिले माफ़ी जुर्म जो आप खुद के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जो आप दूसरों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, जो आप इस ज़मीन के ख़िलाफ़ कर रहे हैं जिसने आपके सर्वाइवल को मुमकिन कर रखा है। अगर माहौलियात का इल्म तो आम हो मगर माहौल का बेड़ा गर्क हो रहा हो तो जान लेना चाहिए कि इल्म के नाम पर जुर्म है जो तुम कर रहे हो। अगर मईशत का इल्म तो महकम व पेचीदा व मरबूत हो रहा हो मगर गुर्बत का इफरीत काबू में ना आ पा रहा हो तो जान लेना ये इल्म नूर नहीं तारीकी है। अगर इस्लामियात पर, इलाहियात पर PhD करने वालों की तादाद तो बढ़ती जा रही हो मगर मजहबी कन्फ्यूजन अबहाम संभाले न संभल पा रहा हो तो जान लेना इल्म दौलत नहीं कुल्फत है। और ऐसे अपने हर जाने को इस मेयार पर परखते जाना, पता चल जाएगा इल्म क्या है और इल्म के नाम पर जिहालत क्या है। वो रवैया ना अपनाओ जो चूसनी को माँ का दूध समझकर अपनी भूख को झुठला देने वाला बच्चा करता है। तुम्हारी हालत इस वक्त करीब करीब वही है कि जो तुम नहीं जानते हो उसके बारे में भी यही कहते हो कि वो तुम्हारा जाना हुआ है। जब ये वहम पालोगे तो इसका नतीजा बहुत ही ख़तरनाक निकलेगा और वो नतीजा होगा अल्टीमेट रियलिटी, हतमी हकीकत को जानने की जो तुम्हारी भूख है वो मर जाएगी या छुप जाएगी और तुम छोटे बच्चे की तरह चूसनी को दूध समझते रहोगे, जिहालत को इल्म समझते रहोगे, अपने और इंसानियत के खिलाफ जुर्म करते रहोगे। तुमने इल्म के नाम पर यह किया है कि चीज़ों को लेबल किया है और इसी लेबलिंग को, इसी नेमिंग को तुम इल्म कहने लगे। तुमने असल में समझ ये रखा है कि जिसे नाम दे लिया उसे जान लिया। जैसे आम इस्तेमाल का लफ्ज़ है खुदा, बच्चों को सिखा दिया खुदा और बता दिया कि ये हैं उसके औसाफ। ईमानदारी से बताना क्या इससे बच्चा खुदा को जान जाता है? ये नेमिंग को नॉलेज से कंफ्यूज करके तुमने इल्म की राहें खोली नहीं हैं, बंद की हैं। हकीकत ये है कि नेमिंग नॉलेज की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। एक बच्चा सामने मौजूद किसी जानवर को देखे और सवाल करे ये क्या है, जवाब मिलता है ये भैंस है, ये बैल है, या गधा है, या कुत्ता, या कुछ भी। इस सीखे को ही बच्चा जानना मान लेता है। तो समझिए कि हमारा जो कुल इल्म है वो इसी तरह सीखे गए नाम है। हकीकत यह है कि हम ना भैंस को जानते हैं, ना बैल को, ना गधे को, ना कुत्ते को। हम नाम जानते हैं। एक लेबल है जो हमारी मेमोरी में स्टोर है, हम बस उस लेबल को जानते हैं। और हमारी दुनिया की हालत ये है कि जो आदमी जितने ज़्यादा लेबल जानता है उतना ज़्यादा बड़ा आलिम कहलाता है, पढ़ा लिखा शख्स समझा जाता है। शायद कभी ये दिलचस्प हकीकत तुमने सोची ना हो।
तुम जो गाय को गाय कहते हो, क्या गाय ने कहा है कि वो गाय है? कभी बैल को कहते सुना है कि वो कह रहा हो कि मैं बैल हूं? न गधा न कुत्ता कहता है कि वो गधा या कुत्ता है। अब क्या हैरत की बात नहीं कि हमने खुद ही नाम दिए हैं और उन नामों के आशना होकर आलिम, पढ़े लिखे और ज्ञानी होने का दावा कर रहे हैं। और इसी नेमिंग को नॉलेज समझने का नतीजा निकलता है कि वो चीज़ जिसका हमने नाम दिया है, जिसकी लेबलिंग की है, जिसकी नेमिंग की है, इस नेमिंग को नॉलेज समझने का नतीजा ये निकलता है कि वो चीज़ अनजानी रह जाती है, जिसे जानने के लिए उसको अपना ही दिया लेबल हम याद कर लेते हैं। एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हर चीज़ को लेबल लगा कर रखता था। उनके घर में कुर्सी पर कुर्सी, मेज़ पर मेज़, अखबार तक पर अखबार लिखा होता था। एक दोस्त ने एक दिन पियानो का ढक्कन उठाया तो नीचे लिखा था पियानो। तुम्हें ये प्रोफेसर पागल लग रहा होगा, मखबूतुल हवास लग रहा होगा, यकीनन लगेगा, मगर खुद पर भी ज़रा गौर करना, तवज्जो करो। तुम्हारा कुल इल्म क्या है? यही नेमिंग, यही लेबलिंग तो करते हो। प्रोफेसर ने तो दरवाजे कुर्सी पर लिखा था दरवाज़ा कुर्सी, तुमने तो खुदा पर भी खुदा लिख रखा है। असल में नेमिंग एक सहूलत है। इंसान खुद को तसल्ली दे लेता है कि वो जानता है। जैसे कहें जन्नत, तो एक दिल खुशकुन तस्वीर बन जाती है और इंसान समझता है कि वो जन्नत को जानता है क्योंकि ये नाम उसका सुना हुआ है। जब लफ्ज़ कहा जाता है खुदा, तो आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और समझते हो कि जानते हैं कि खुदा क्या है, क्योंकि नाम आपने सीखा हुआ है। लेकिन सच बताइए, क्या जानते हैं आप खुदा को? नहीं, लफ्ज़ जानते हैं। जो लफ्ज़ जानता है वो उस हकीकत को कभी नहीं जान पाता जिस हकीकत की तरफ वो लफ्ज़ महज एक इशारा होता है। जैसे किसी मंजिल के संगे मील पर मंजिल का नाम लिखा हो और हम उसी संगे मील से, उसी नाम से चिमट कर बैठ जाए। असल में बात यह है कि इंसानों की पूरी तारीख उठा कर देख लें, इसकी इजादात देख लें, इसके रहन सहन में आने वाला बदलाव देखें, इसकी नक्ल हमल अबलाग के ज़राए में आया इर्तका देखें, सब में एक चीज़ नुमायाँ होगी, सहूलत, काम चोरी, हराम खोरी, जिस्म की बजाय दिमाग तक की महदूदियत। जब इंसान चीज़ों को नाम देता है तो वो यही काम करता है। वो अपनी तरफ से तीर मार के बैठा होता है कि उसने इस चीज़ को जान लिया। ये दरअसल उस कष्ट से बचने के लिए है जो चीज़ों को जानने के लिए उठाना पड़ता है। नेमिंग वही सहूलतकारी है, जानने की तरफ नहीं, जानने से बचने का अनाई तरीका वारदात है। याद रखिए, आज तक जिसने भी जाना है, जिसने गहरा जाना है, जिसने कामिल जाना है, उसने लफ्ज़ों से बाहर जाना है, खामोशी में जाना है, सकूत में जाना है। हकीकी जानना हमेशा लफ्ज़ों से बाहर बरपा होता है, हमेशा लफ्ज़ों से आज़ाद रहता है। खेल नहीं बदलना, खेल को समझना है। जिंदगी को बदलो मत, इसे समझने की कोशिश करो। जिंदगी को, खेल को बदलोगे तो यकीन मानो मसाइल कम नहीं होंगे और बढ़ेंगे। एक गरीब आदमी है, वो कहता है ये सूरत बुरी है, ये गुर्बत बुरी है। अमीर हो जाऊं तो सारे मसले हल हो जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे। सोचा कि अमीर बन गए हैं, दौलतमंद हो गए हैं, क्या उनके मसले हल हो गए हैं? कोई बेनाम है, कोई पूछता नहीं। वो कहता है नामवर हो जाऊं तो सोचो जो नामवर हो गए, क्या उनके सारे मसले हल हो गए हैं? क्या उनकी जिंदगी शांत है, पीसफुल? मसला सादा है कि जिसने खुश होना है, जिसने तजर्बे करने हैं, जिस पर जिंदगी बीतनी है, उसकी नेचर समझो, उसकी नेचर कैसी होनी चाहिए। देखो सब तो तुम कहोगे कि वो ये तो मुश्किल में है, लेकिन हो और कोई उससे
बादशाह बना दे तो तुम समझने लगते हो कि इसकी तो हालांकि एक हालत में जाने की कर शायद ज्यादा ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। सूफी एक ही बात कहता है कि फूल हो जाओ, फिर चाहे बाग हो, कूड़े पर हो या फूलों की दुकान पर, तुम क्या करोगे सिवाय खुशबू फैलाने के। तुम संजीदा होकर, सीरियस होकर, बड़ा सद बनाकर जब दौलत कमाने निकलते हो और इस कम्प्लेक्सिटी को दौलत कमाने की जद्दोजहद के तौर पर जीते हो, तो कभी नोट किया कि वो जो संजीदगी, जो पेचीदगी तुमने खुद पर तारी की, वो पेचीदगी जिसको तुमने तकल्लुफ से खुद पर हावी रखा, वो तुम्हारी नेचर बन जाती है, वो तुम्हारी फितरत सानिया बन जाती है, वो संजीदगी तुम्हारी आदत बन जाती है। तुम दौलत कमाना चाहते ताकि तुम उसको करते, लेकिन दौलत कमाने की इस कोशिश में, इस मंजिल के लिए किए गए सफर में तुम्हारे अंदर मौजूद जिंदगी को एंजॉय करने वाला पॉइंट या तो मिट जाता है या इतना धुंधला हो जाता है कि उससे जिंदगी एंजॉय हो ही नहीं सकती। इसीलिए देखते हो, गरीब हैं या दौलतमंद हैं, दोनों ही परेशान हैं, दोनों ही दुखी हैं। एक बात को सोचें कि एक बंदा दौलत कमाने के सफर पर निकलता है, वो सादगी से मेहनत करता है और इस मेहनत को भी एंजॉय करते हुए सफर कर रहा है। अब जब ये शख्स दौलतमंद बनेगा तो यकीन मानिए ये बेहतर अंदाज से जिंदगी को एंजॉय कर सकेगा। बुनियादी मसला ये नहीं कि आप गरीब हो या अमीर, बुनियादी मसला सिर्फ इतना है कि क्या आप जिंदगी को एंजॉय करना जानते हो, क्या जिंदगी से लुत्फ लेना आता है। जो खुश रहना सीख खुश है, नामवरी में भी, वो अमारत में भी खुश रहेगा, गुर्बत में भी, वो नाकामी में भी उतना ही खुश रहेगा जितना कामयाबी में। जिंदगी की सादगी को समझें, जिंदगी को सादा लें, इसे पेचीदा मत करें और गौर से देखें तो जिंदगी की नेचर ही सादा है। दिल का धड़कना हो या फूल का खिलना, हवाओं का चलना हो या बारिश का बरसना, ये बहुत ही सादा ज़बान है जिसमें नेचर गुफ्तगू करती है। लेकिन इंसानी दिमाग जब इन सादा मज़ाहिर की भी तशरीह करता है तो वो दिल की धड़कन से लेकर फूल के खिलने तक सबको कॉम्प्लेक्स, पेचीदा बना देता है। जिंदगी को सादा रखें और याद रखना, सादगी का मतलब ये नहीं कि अच्छे कपड़े ना पहने, दौलत ना कमाएं, बिजनेस ना करें, नौकरी ना करें। सादगी का मतलब बस इतना है कि आप हर वक्त मौजूद रहें। आप बतौर जिंदगी सादा सा एक मजहर है, सादा सा एक फिनोमिना। दूसरी तरफ है अना और दिमाग, जो चीज़ों को पहले बनाते हैं कम्प्लेक्स, उन्हें करते हैं पेचीदा और फिर उसको जीते हैं। जिंदगी मगर एक सादा सी हकीकत है। किसी बच्चे को देखें, इंसान के बगैर किसी और जानदार को देखो, जिंदगी की ये सादगी आपको साफ नजर आएगी। मगर यही जिंदगी जब आप माइंड के जरिए से जीना शुरू करते हैं तो जिंदगी उलझती जाती है, पेचीदा होती जाती है। और इस पेचीदगी का अंदाज़ा आज की ज़िंदगी को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। ये जो मजमून के तौर पर मईशत, इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है, इसको कभी गौर से देखा है? ये बातें किसी आम इंसान को बताएं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट
ماہرین سیاسیات جو سیاسی زبان بیٹھے ٹی وی پر یا فلسفے کے مباحث میں بول رہے ہوتے ہیں، وہ اس عام انسان کو ذرا سی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی جو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے۔ سماجی علوم کے ماہرین سماج کی بنیاد کے جو نظریات بتا رہے ہوتے ہیں وہ عام آدمی کو کہاں پتہ ہے، مگر یہی عام آدمی گھر کا بجٹ بناتا ہے، سیونگ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، جمع تفریق کرتا ہے، اسے معیشت آتی ہے۔ یہی عام آدمی سماج میں حفظ مراتب کا نظام جیتا ہے، فیملی میں، برادری میں بڑے چھوٹے کی اس میں سمجھ ہوتی ہے، سو وہ پولیٹکس جانتا ہے۔ یہی عام آدمی سماج کو مکمل طور پر ہموار انداز میں جیتا ہے، سو وہ سوشیالوجی جانتا ہے۔ وہ اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، سوشیالوجی کے جو مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں یا فلسفیانہ بحثوں میں بولی جاتی ہیں اور عام آدمی کو ککھ بھی جن کی سمجھ نہیں آتی، وہی معیشت، سیاست اور سماجیات عام آدمی اپنی روزمرہ کی زندگی میں جی رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی صورتحال جو زندگی کو درپیش ہے وہ ہمیشہ سادہ ہوتی ہے، مگر جب ذہن اسے جیتا ہے تو اسے پیچیدہ کر دیتا ہے۔ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو سن رہے ہیں، اکثر نے اپنی زندگی میں اپنے کسی عزیز کو، کسی لوڈ ون کی موت کا غم دیکھا ہوگا اور سب نے ہی اسے برداشت کیا ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو کسی پیارے کی موت کے خوف کو اپنا ذہنی مرض بنا لیتے ہیں۔ ذہنی زندگی اور حقیقی زندگی کا یہی بنیادی فرق ہے۔ حقیقی زندگی سادہ ہوتی ہے، انائی زندگی پیچیدہ۔ حقیقی زندگی میں سچویشنز ہوتی ہیں جن سے آپ نے ڈیل کرنا ہوتا ہے، انائی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں جسے ذہن نے اور الجھانا ہوتا ہے۔ حقیقی زندگی سچویشن کو ریسپونڈ کرتی ہے، اس کے پاس پہلے سے مفروضے نہیں ہوتے، اس میں نیونیس ہوتی ہے، نیا پن ہوتا ہے۔ انائی زندگی سچویشن پر ریئیکشن دیتی ہے، وہ سیکھا سکھایا ریئیکشن جو اس نے ماضی میں سٹور کیا ہے۔ اس لیے زندگی کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور مائنڈ کبھی مسئلوں سے آزاد نہیں ہوتا۔ یہی زندگی کا بنیادی حسن ہے جسے انا گہناتی ہے۔ زندگی کے سامنے جینے کے لیے ایک پل، ایک دن، ایک سچویشن ہوتی ہے، اس لیے زندگی ہلکی پھلکی دوڑتی چلی جاتی ہے، جبکہ انا کے پاس، مائنڈ کے پاس ماضی کا نامختتم زنجیروں کا سلسلہ ہوتا ہے جس کو گھسیٹ گھسیٹ کر وہ آگے بڑھتی ہے۔ انا ہمیشہ ماضی اور مستقبل کو جیتی ہے، جبکہ زندگی کے پاس صرف یہ پل ہوتا ہے، اور یہ پل کتنا سادہ ہے آپ اسی وقت اپنی آنکھیں بند کر کے خود دیکھ سکتے ہیں۔ مگر جو ہی اس ویڈیو کو سن کر آپ فری ہوں گے، اس کے بعد مائنڈ پر ہونے والے تھاٹس کی یلغار کے سامنے آپ کی بے بسی صاف نظر آ رہی ہوگی۔ جو زندگی جی رہا ہے اس کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہی زندگی کی سادگی ہے، اور اسی سادگی میں ہی زندگی کا سارا حسن ہے۔ صوفی اسی لیے اس پل کو جینے کی بات کرتا ہے، پریزنس اور حضوری کی بات کرتا ہے کہ اس پل میں ہی زندگی کا سارا حسن ہے، اس پل میں خدا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جس وقت آپ اس پل میں نہیں، آپ کافر ہیں، کیونکہ یہ پل خدا کا اظہار تھا اور تم یہاں نہیں تھے۔ انا مقابلے، کمپٹیشن پر زندہ رہتی ہے۔ غور سے دیکھو اپنے ارد گرد کی زندگی کو، ملک ملکوں سے، ادارے اداروں سے، برادریاں برادریوں سے، لوگ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، کمپیٹ کر رہے ہیں۔ اس مقابلے میں، اس کمپٹیشن میں انا کو اپنے ہونے کا احساس ملتا ہے۔
मुकाबला गिर जाए तो तुम अना के बगैर हो जाते हो। बच्चा क्यों हस्ती के ज्यादा करीब है? क्योंकि उसका किसी से मुकाबला नहीं। सोया हुआ आदमी क्यों बीएम के ज्यादा करीब है? क्योंकि मुकाबला गिर गया। नशे में डूबा शख्स भी ऐसा ही है। मगर ये तीनों मिसालें हैं अनकॉन्शियस कॉन्शियसनेस की। ये सब लाशऊरी तौर पर हालत शऊर में है। सूफी की भी यही हालत होती है, मगर उसको मैं कहता हूँ शऊर की हालत में शऊर, कॉन्शियसली कॉन्शियस। मुकाबला अना की ताकत है। किसी को हरा दिया, अना भूल कर कुप्पा हो जाती है। आप किसी को हराने की फिक्र में ही नहीं है तो अना को कहीं से एनर्जी ही नहीं मिलती। इसीलिए तो सूफी कहते रहे हैं कि अना को मिटाने और ज़ेर करने, इस पर फतह पाने का सबसे आसान रास्ता है तस्लीम और रज़ा, सरेंडर। जो भी हो रहा है उसके वैसा होने को कबूल कर लो, तो अब आपका मुकाबला ही किसी से नहीं रहा। मुकाबला असल में उस ज़हनी हालत का नाम है कि एक सिचुएशन आपके सामने है और वो सिचुएशन आपको नहीं चाहिए, तो जो भी अनासिर वो सिचुएशन पैदा कर रहे होंगे, आप उन तमाम अनासिर के साथ लड़ना शुरू कर दोगे। मुकाबला आपकी ईगो को बड़ी ताकत देता है और मुकाबला हमेशा दुश्मनों से होता है, दोस्तों से नहीं। बेगानों से होता है, अपनों से नहीं। हरीफों से होता है, हलीफों से नहीं। इस बात का ये मतलब हुआ कि आपके आप होने में आपके अपनों और दोस्तों का ही नहीं, दुश्मनों और गैरों का भी उतना ही हाथ है। सूफी का नजरिया अनाए इंसान से बिल्कुल ही उलट होता है। सूफी ये कहता है कि कायनात में कुछ भी अपोजिट नहीं है, कोई भी चीज मुतजाद नहीं, बस तसादुम और तजाद दिखाई पड़ता है। और इसलिए दिखाई पड़ता है कि दिमाग इसको देखना चाहता है। याद रखना, देखने का काम चाहे आंख कर रही हो, मगर देखने को क्या मानी मिलते हैं ये दिमाग तय करता है। इसको आप यूं देखें कि आप दो लोग हैं, बैठे हैं, सामने से एक शख्स गुजरा जो आपका दुश्मन है, जबकि दूसरा शख्स उसको जानता ही नहीं। अब उस शख्स को गुजरते आपने भी देखा और आपके पास बैठे आपके दोस्त ने भी देखा, मगर आप गुस्से से, नफरत से भर गए, आपका खून खौल उठा, जबकि उस दूसरे दोस्त की हालत में कोई भी तगय्युर और तबद्दुल ना हुआ। हालांकि दोनों ने एक ही शख्स को देखा है, दोनों के सामने से एक ही चीज गुजरी है। उस शख्स में दुश्मन आपकी आंख नहीं देखती बल्कि दिमाग देखता है। सो जिन भी चीज़ों को आप बाहम मुतसादम देखते हैं, जिन भी चीज़ों को आप एक दूसरे के अपोजिट मुतजाद देखते हैं, वो सिर्फ आपका दिमाग देखता है। इसका मतलब कतन ये नहीं कि वो अपनी हकीकत में भी एक दूसरे के मुतसादिम हैं। बीमारी सेहत का मुतजाद नहीं है, और अब तो मेडिकल साइंस भी आपको यही बता रही है कि बीमारी भी सेहत ही का एक हिस्सा है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि बीमार होने के लिए भी सेहत चाहिए होती है। इंसान सेहतमंद हुए बिना बीमार भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो मुर्दे को कोई बीमारी नहीं लगती। और गौर करें कि जो लोग 80 और 90 साल के ऊपर चले जाते हैं, उनकी मौत का अमल बहुत सुस्त रफ्तारी से तय होता है, क्योंकि मौत के लिए भी जितनी सेहत दरकार है वो उनके पास नहीं होती। लुकमान हकीम एक बड़ी अजीब बात कहता था कि कोई इंसान अगर 40-50 साल की उम्र तक एक भी बार बीमार ना पड़ा हो तो वो अपनी पहली ही बीमारी में मौत के मुंह में जा सकता है, क्योंकि वो इतना जिंदा होता है, इतना सेहतमंद होता है कि पहली बीमारी ही मौत बन जाती है। और अगर आप नोट करें तो खुद भी देख सकते हैं कि जो लोग बहुत बीमार जिए हों उनकी मौत जल्दी नहीं होती। याद रखिए, मरने के लिए भी तगड़ी सेहत चाहिए होती है। ये बातें आपको हो सकता है उल्टी दिखाई दें, लेकिन जिंदगी की हकीकी नेचर भी ऐसी है कि यहाँ थोड़ा सा गौर से देखें
تو جو اصول انسانوں نے سیکھ رکھے ہیں اصل اصول ان کے الٹ ہی نظر آئے۔ آپ ذرا غور کریں نا، بیماری کیا ہے؟ بیماری صحت کا ثبوت ہے۔ بیماری کا مطلب ہے کہ آپ کا جسم آپ کی صحت کو بچانے کی جو کوشش کر رہا ہے، اسی کوشش کو آپ بیماری کہہ رہے ہیں۔ کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو بخار ہو جاتا ہے۔ یہ بخار کیا ہے؟ بس سمبل اس بات کی کہ جسم اس چوٹ کو بھرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مشین گرم ہو گئی ہے۔ بخار کچھ بھی نہیں ہے، بس نشانی ہے کہ جسم صحت کو مینٹین رکھنے کی کوشش میں تپ گیا ہے۔ نیچر کی پوری اسکیم کو غور سے دیکھیں، بیماری اور صحت ایک ہی سکے کے دو رخ نظر آئے۔ بیماری اور صحت ہی نہیں، جتنے بھی اپوزٹس ہیں ان کو غور سے دیکھیں، وہ اپوزٹس نظر نہیں ہیں۔ صوفی کہتا ہے جو شخص چاہتا ہے وہ کبھی بے توقیر نہ ہو، اس کی بے عزتی نہ ہو، وہ شخص یاد رکھے کہ اسے کبھی توقیر نہیں ملے گی، اسے کبھی عزت نہیں ملے گی۔ جتنے بھی ہیروز گزرے ہیں ان کی زندگیوں کو ذرا غور سے دیکھنا، انہیں پامال کیا گیا، اور جتنا پامال کیا گیا اتنا ان کا اکرام ہوا، جتنا لوگوں نے ان کو نیچے دھکا دینے کی کوشش کی اتنا وہ زیادہ اوپر اٹھے۔ جس نے عزت پانی ہو اسے حد تک کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے۔ جو کامیابی کو پانے کا خواہش مند ہو، ناکامیاں سنبھالنا اسے آنی چاہیے۔ جسے اوپر اٹھنا ہو اسے نیچے گرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ اس دنیا کے سارے ان لوگوں کو اٹھا کر دیکھو جنہیں عزت ملی، توقیر ملی، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر وہ بہت سی حد تک ان سے گزرے تھے، تبھی انہیں یہ مقام ملا تھا۔ صوفی کہتا ہے کہ اگر کسی کو حد تک سے بے عزتی سے ڈر لگتا ہے اور چاہتا ہے کہ حد تک نہ ہو تو وہ ایک کام کرے۔ وہ ایک کام یہ ہے کہ عزت کو پانے کی کوشش کو چھوڑ دے۔ عزت اور بے عزتی دو متضاد چیزیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا دائرہ ہے۔ ایک شخص گزرا، میرا جاننے والا ہے، میں اس سے توقع لے کے بیٹھا کہ وہ آئے گا، سلام کرے گا، گلے لگا۔ اس نے مگر نہ سلام کیا نہ گلے لگا۔ میں اندر سے بکھر گیا۔ اس ٹوٹ پھوٹ کا، اس بکھرنے کا تعلق سلام دعا سے نہیں بلکہ میری توقع سے۔ میں نے اس سے کچھ چاہا جو نہ ہوا۔ ہزاروں اور بھی تو لوگ گزرے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں، سلام نہیں کرتا، گلے نہیں ملتا، تب تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، تب تو مجھے کوئی احساس حد تک نہیں ہوتا۔ لیکن ایک خاص شخص کے سلام نہ کرنے، گلے نہ لگنے سے حد تک کیسے ہو گئی؟ کیونکہ اس سے عزت کی خواہش تھی۔ یاد رکھو، ذلت عزت پانے کی خواہش سے جڑی ہے۔ آپ کسی سے کچھ بھی پانے کی خواہش چھوڑ دیں، کوئی بھی آپ کو دکھ نہیں دے سکتا۔ دکھ اس شاخ کا دوسرا سرا ہے جسے آپ نے سکھ جان کر اٹھایا ہے۔ عزت کی شاخ آپ نے اٹھائی تو حد تک آ ہی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے ستاروں کو، سیلیبریٹیز کو، ان پر کتنی تنقید ہوتی ہے، کتنے ان کے اسکینڈل بنتے ہیں، کتنے قسم کے لوگ ان پر کیسے کیسے فکرے کستے ہیں، اخبار ان کے حوالے سے کیا کیا نہیں لکھتے۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ سیلیبریٹی ہیں ہی اسی لیے کہ ان میں اس حد تک کو، اس تنقید کو سہنے کی صلاحیت ہے۔ اپوزٹ کو جب آپ اس نظر سے دیکھنے لگتے ہیں تو تب پہلی دفعہ آپ کو یہ راز کھلتا ہے کہ یہ دنیا ایک وحدت ہے، ونس، کثرت، بس ہمارے ذہن کا پھیلایا ہوا ایک مایا جال ہے۔